यार माही, 1 घंटा हो गया सानू इत्थे बैठे नू, कुछ दसेंगे कि की होया? नाले आ के गोल चक्कर जिहा बनाई जान दी है। छड्ड इनू, एवें जवाका वाले काम। सिम्मी, मेरी जिंदगी ना गोल चक्कर वर्गी है, गोल गोल घुमन घेरी है। जे तू मेरी जिंदगी नू ध्यान नाल वेखे ना सिम्मी, तेनू एक पजल लगूगा जिहदे अंदर कोई चला जावे ना, बाहर नहीं आ सकता, अंदर ही गोल गोल घूमी जाऊगा। मैं भी बस इदा ही अंदर घूमी जाती है। एक बार अंदर चली गई, जाके अंदर राह भुल गया। गल्लां भी ना तू घुमन घेरियां वांग ही करी जान दी है। सीधे सीधे दसेंगे उनकी गल की है? समझ नहीं आंडिया सिम्मी, अपनी जिंदगी वांग ना उलझी पई है। हूण कि डे तेनू माही, रोन क्यों लग पई है? यार माही, तू ना वो माही रही नहीं है जिन्हों मैं पहला तो जानती सी। यार तू गल गल ते अथरू वगान लग पैनी आजकल। मैनू बहुत बेचैनी होण दी सिम्मी, मैनू लगन दिया जितना कुछ गलत होने वाला है, ते मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, उस गल नू संभाल नहीं पाऊंगी। मैं समझदी हूं यार माही, तू बहुत बुरे टाइम तो लंघदी पई है, पर अज की होया जो तू इन्ना बुरा हाल किया होया अपना? कुछ दसेंगी? अज ना मैं मम्मी पापा नू गल करदे सुनिया हैगा, आही सारियां ब्याह दियां गल्लां। बहुत परेशान ने यार सिम्मी हो, मेरा ये गल बारे सोच सोच के ना दिमाग खराब हो चुकी है सिम्मी। राजदीप बहुत चंगा मुंडा है, ਇਹੋ ਜਿਹਾ मुंडा बड़ी मुश्किल नाल मिलता है। माही वर्गी कुड़ी ना हर प्यो चाहती ते माही जो भी करती है ना बिल्कुल ठीक करती है। पर जोगी जी, इस रिश्ते नू कुछ होण ना दिओ। मैं तुहानू पुछना सीगा कि तुसीं पुलिस नू जाके जानकारी दित्ती जिहड़ी सानू होटल 'च पता लगी कि वीर बारे? दरअसल वो अज मैं इंस्पैक्टर साहब नू मिली सीगी ते उन्होंने मैनू ये भी दस्सिया कि तुसीं उन्हां नू कोई जानकारी नहीं दित्ती। सॉरी माही, दरअसल वो मैनू एप्लीकेशन रिजेक्ट होने की खबर मिल गई सी ना, कि मैं इन्ना गुम हो गया कि मैनू याद ही नहीं रहा। राजदीप एक चंगा मुंडा सिम्मी, उन्हें बाऊजी तो पैसे लैन तो मना करता, ते हुण मैं कदे अपने मां प्यो के खिलाफ नहीं जा सकती सिम्मी। हुण तां मेरे कोल कोई राह ही नहीं उन्हां नू इह कहण दा कि मैं उहदे नाल विआह नहीं कराउणा चाहुंदी। वीर वीर तो वड्डी केड़ी वजह हो सकती है माही? जे तू उन्हें इन्ना ही प्यार कर दी है ते भज जा ना उहदे नाल। पागल हो गई तू भी मेरे नाल सिम्मी, मैं कल्लियां थोड़ी भज सकती है। मैं अपने माँ बाप नू होर दुख नहीं दे सकती सिम्मी, और इस गल तो बात तो बिल्कुल नहीं। नाले मैं किदे नाल भज्जा, कल्ले भज्जा? वीर भी तो इत्थे है नहीं ना, किदे नाल भज्जा मैनू तू दस। मैनू नहीं लगता यार कि मेरा वीर नाल कुछ भी पॉसिबल है। पता नहीं मैं इन्नी बेचैन क्यों होंदी है यार, मैनू आपे नहीं समझ आ गया, पर सिर्फ कुछ तो है जो गलत हो गया, जो होना है। तो साढ़े घर का हिस्सा है जी, चाहते जी तेरी कुछ मदद कर। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ। वाह मेरे मालका, आ तो बड़ा ही आसान काम सीगा। मक्खन पिघलन तो बाद जिवें रुड़दा है ना, बस उदा ही मक्खन वांग मेरा काम बनता गया। बस भाई अज तो मजा ही आ गया।
बंसल परिवार हुण मेरी नौकरी च बहुत मेहनत नहीं करनी पई मैनू उन्हां दे पिछे। जज्बाती बंदे ने आप दी धी लई कुछ भी कर सकते हैं। पर राजदीप बड़े वधिया बकरे फसाए ने तुम तो। हम जो तू बीमार भी हो गया ना तो आप दे गुर्दे तक भेज देन के तेरे खर्चे नहीं। चल आपा नूं की है, मेरा सुपना तो पूरा हो रहा, बाकी मैनू कहीं देखी पई। पर अज जो मैं करन जा रहा ना ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੰਸਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਰਾਜਦੀਪ ਤੂੰ ਖਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਯਾਰ ਮਾਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂ ਹੁਣ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇ। तू भी आइए सोचन दिया ना सिमी कि वीर ते मैं ही दोनों कदे एक नहीं हो पावांगे। मैनू भी यही लगन दिया सिमी कि मैं ते वीर कदे एक नहीं हो पावांगे। नहीं तो मेरी जिंदगी च इन्नियां मुसीबतां आंदियां ही क्यों। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਵੀਰ ਲੜਿਆ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਾ ਸਿੰਮੀ, ਇੱਟ ਵੱਟੇ ਦਾ ਵੈਰ ਹੀਗਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਸਿੰਮੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲੀਏ ਆਇਓ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ इश्क च तू कमली हुई पई है। पर मैं भी तो फिर मां ही बन से लेना, जिद दी पट्टी हुई गुआता टाइम। तू कहना की चाहनी है माही? मेरा रब तेनू सजा देन दिया सिमी, उन्हां दी गल टाइम से ना सुनन दी सर, इन्ने हवांग अपने प्यार नू, अपने जज्बातां नू नजरअंदाज करन दी सजा। मैनू मिले हर मौके नजरअंदाज करन दी सजा। मेरा रब मैनू सजा देन दिया सिमी। सिमी मैं वीर नू हमेशा लिए खोता यार। ऐਵੇਂ क्यों सोचन दी है? तो चलिए, क्योंकि अपने दिल में झूठियां तसल्लियां देने तो चंगा है मैं सच्चाई का सामना करा। मैं पागल हो चुकी सिमी, मैं सच्ची कह रही हूं, मैं पागल हो चुकी। ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹੋਵੇ। हेलो ਮਾਹੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ। हाँ जी। ਉਹ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਅੱਜ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਮੀ। हाँ जी इंस्पेक्टर साहब, हाँ जी प्लीज बोलो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। हाँ जी बहुत बड़ी गलती होगी जी, वो मैं भुल गई सी, मैं थोड़े काम से बिजी हो गई सी। ਲੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਬੈਠੇ ਹੋ ਵੀਰ ਦੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜਤਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੋਟਲ 'ਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? ਅਸੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਟੈਂਪੂ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿੱਪੀ ਸਹੀ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਚਲੋ। हाँ जी इंस्पेक्टर साहब, एक टैंपू लंघिया सीगा उधरों, सानू लगे सप्लाई दा टैंपू आ ते अही बहुता ध्यान नहीं दिता हैगा। हाय रब्बा इंस्पेक्टर साहब, कि तानू लगदा है कि वीर ओही टैंपू च सीगा? पक्का तो नहीं कह सकता पर हो सकता है। सानू तां जी नंबर प्लेट भी नहीं दिसी, नाले बहुता शक भी नहीं होया ना टैंपू ते, नहीं तो नंबर नोट कर लेना ही अही। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਟੈਂਪੂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਆਰਟੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੀ ਉਠਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਜਲਦੀ ਕਿ ਟੈਂਪੂ ਕਿਹਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸੀ। सच्चे इंस्पेक्टर साहब, किन्ने टाइम च पता लग जाऊगा कि
ਟੈਂਪੂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੀ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਵੀਰ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਕਰੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਏ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਾਹੀ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦੱਸੋ ਭਲਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ? ਬਸ ਆਹੀ ਗੱਲ ਵੀਰ ਦੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏ। ਹਾਂਜੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਥਾਣੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹ ਕਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੇਕਅਪ ਸ਼ੇਕਅਪ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਫੋਨ ਤੇ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪੁੱਛ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਮਾਹੀ, ਰੱਖਦਾ ਮੈਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਏ, ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ? ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਦੋਨੇ ਕਦੇ ਮਿਲੀਏ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਆ ਦੇਖ ਲੈ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਹੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਵੇਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਜੋ ਕਰਨ ਡਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ। ਆਪ ਰੱਬ ਨਾ ਬਣੀ ਜਾ। ਹਾਂ ਸਿੰਮੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ। ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਆਪਣਾ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਵੀਰ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਮਾਹੀ। खाना बड़ा स्वाद बनाया पुत्र आज। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅੱਜ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਵੇਖਿਆ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਟੈਂਪੂ ਸੀਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਨਾ ਜੀ ਛੇਤੀ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। चलो यह तो वाहिगुरु का बड़ा शुक्र है, वो पुलिस वाले ने तो खबर ही बड़ी सोहनी सुनाई। यह काम उन्हें बड़ा चंगा किया। ਮੰਮੀ ਜੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਆ ਜੋ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਹੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿੰਪੀ ਟੋਚਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀਰ ਜੀ ਲਈ। ਹਾਏ ਨਹੀਂ, ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇਰਾ। ਹੈਂ? ਨਾ ਤੂੰ ਉਸ ਬਦਾਮ ਵਾਲੀ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਰਾਜਦੀਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਡਈ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਰਾਜਦੀਪ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਡਿਆ ਆ। ਇਹ ਕੁੜੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਲਾਲੀਏ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੱਬ ਕੋਲ ਤੇ ਡਰਿਆ ਕਰ ਘਟੋ ਘਟ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਦੋ ਧੀਆਂ ਨੇ ਲਾਲੀਏ। ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਘਟੋ ਘਟ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਵਰਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵੀ। ਆ ਗਈ ਸਮਝ ਕੇ? ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਾ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਖਾਓ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਛੇਤੀ ਮਿਲ ਜੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤੋ ਦਾ ਵਿਆਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਆ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਗਲੇ ਥੱਲੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਡਈ ਹੈਗੀ। ਹਾਏ ਮਸੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਧੋ ਲਓ, ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਮੈਂ ਚੱਕ ਲਾਂ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਮੰਮੀ ਠੀਕ ਕਹਿਣ ਡਏ ਨੇ। ਮਾਹੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਕਿਉਂ ਡਈ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਣ ਡਈ ਹੈ।
ਕਿਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਡਈ ਆ ਉਹ ਸੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹਿਮਾਈ ਪੁੱਤਰ? ਉਹ ਮੰਮੀ ਸਿੰਮੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਰ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਇੰਨੀ ਵੀ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੂੰ ਅਜੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡੇ ਸੀ। ਚਲ ਆ ਜਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆ ਗਈ, ਆ ਜਾ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ। ਆ ਜਾ ਪੁੱਤਰ। एक मिनट माही। अंकल जी मैनू पता ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇਸ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਹੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਹੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਹੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਹੀ ਦੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਆ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਹੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਮਾਹੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਮਾਹੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਾਹੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਟੈਂਪੂ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰ ਉਹੀ ਟੈਂਪੂ 'ਚ ਸੀਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਟੈਂਪੂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਵੀਰ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਹਾਏ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ, ਆ ਤੂੰ ਹੀ ਕਿਹੜਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣ ਦੇ ਹੋ ਮੇਰਾ? ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ? ਤੂੰ ਹੀ ਪਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਰਾਹ ਵਿਖਾਓ ਮੈਨੂੰ। ਆ ਤਾਂ ਮੁੰਦਰੀ ਹੀ ਲੈ ਆਇਆ। ਹਾਏ ਵੀਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੂੰ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਆ, ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਰਾਜਦੀਪ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ।
अंकल जी आ रिंग मम्मी ने ही भेजी है। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹੀ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰਿੰਗ ਪੈਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਸਭ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਓਗੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਓਗੇ।